खबरों की शुरुआत करते हैं शहर की बड़ी खबर से। वडोदरा शहर में 24 घंटों में लिए गए 412 सैंपल में से 66 सैंपल पॉजिटिव आए हैं। शहर में अब कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या पहुंच चुकी है 2650। वडोदरा शहर में कोरोना की टेस्टिंग अब बढ़ा दी गई है। 24 घंटों में करीबन दुगने कोरोना टेस्ट किए जाने की शुरुआत कर दी गई है, जिसके चलते शहर में ज्यादा कोरोना केस दर्ज हो रहे हैं। वडोदरा में आज 66 मामले दर्ज किए गए। इन 66 केस के साथ शहर में कोरोना केस की संख्या 2650 हो गई है। बीते 24 घंटों में शहर में स्वास्थ्य विभाग द्वारा 412 सैंपल लिए गए, जिसमें से 346 नेगेटिव आए हैं। अब तक कुल 57 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है और आज 42 संक्रमित नए डिस्चार्ज भी हुए हैं, जिसके बाद शहर में रिकवर होने वालों की संख्या 1890 हो गई। पिछले कई दिनों से विवाद चल रहा है संजय नगर का, और संजय नगर के विस्थापित आज सांसद रंजनबेन भट्ट को मिलने पहुंचे। सांसद द्वारा मामले से अनजान होने की बात कही गई और यही मुद्दे पर निवासियों में देखा गया रोष। 3 सालों से संजय नगर के विस्थापित अपना घर बने उसके इंतजार में बैठे हैं, लेकिन मोटी चमड़ी के अधिकारी या जनप्रतिनिधि इन गरीबों की सुनने के लिए तैयार नहीं है। संजय नगर के विस्थापित पिछले कई दिनों से वहीं संजय नगर के मैदान में ही आवास बनाने की मांग के साथ डेरा डालकर धरना कर रहे हैं। इस मामले को लेकर आज विस्थापित शहर की सांसद रंजनबेन भट्ट के पास पहुंचे, लेकिन सांसद ने मामले से अनजान होने की बात कही। वहीं विस्थापितों को ऊंची आवाज में बात करने से भी रोका गया। બંધ એટલે બેન આવું થોડી ચાલશે। તમે થોડી તમે પીવડાવશો અમને, એવું થઈ ગયું ને તો તમે આટલી જોરથી બોલીને અમે પીવડા ઉપરથી ઘર તોડી નાખ્યા। ચાર વર્ષથી કેમ ના બોલીએ બોલવામાં આવે છે। હા લઈ આજે ચાર વર્ષથી હક છે અમારો બોલવાનો। અમે 11 દિવસથી ધરના પર અમારા પ્લોટ પર બેઠા છે, તમને ખબર છે તો હું આવું ત્યાં? હા આવજો, વાંધો નહીં ના એટલે ખબર હશે એટલે હું ના એટલે સમાચાર આવવા માંગે એટલે અમે 11 દિવસે લોકડાઉનમાં 850 રહી ગયા એ અને આવતીકાલના પેપરમાં એવું આવી ગયું કે બધાનું ભાડું ચૂકી દીધું। હજુ તો અમારું 7 મહિનાનું ભાડું બાકી છે। આ પછી એટલે હું તો ભલે એમને નથી વાંચ્યું તો હું કહું છું એમને પણ એવું નહીં, તારે મને વાત કરવાની આવી એને માટે ના નથી, પણ તમારી જે એક વાત કરવાની રીત પદ્ધતિ એ તમે કેવી રીતે નહીં તો અમારો ગુસ્સો જે 4 વર્ષથી તમે પહેલી કરતા અમે તમારી પાસે કોઈ કામ નહીં ગુસ્સો અમારો તમારો ઘર તૂટ્યો ને તમને પણ આટલું દુઃખ થાય બેન। આપણે અરે બેન છું, મહિલા છું એટલે બધી બેન તો મહિલાનું ઘર તૂટી છે તો મહિલાને તો ગુસ્સો આવશે જ બેન। આ તો અમે તો બી બેન ખાલી 50 જણ આવ્યા છે, બાકી 1841 મહિલા પોતપોતાના ઘરેથી એક મહિલા બી નીકળે ને તો બી કેટલી અહીંયા ભીડ થઈ જાય, પણ અમે સમજીને તમારી પાસે 50 લેડીઝ આવી છે, जिसके चलते आक्रोशित विस्थापितों ने ताली बजाते हुए विरोध प्रदर्शन किया और आवास बनाकर नहीं दिए जाने पर आने वाले वक्त में दिल्ली में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचकर मामले को उठाने की बात कही। आज हमें रंजनबेन भट्ट ने जे सांसद है अपना बरोड़ा एमने आवेदन पत्र आपवा आया था कि हमें छेल्ला 3 वर्षथी वारंवार रजूआत करी कंटाळी गया है। मारू रंजनबेनथी निवेदन है कि आ लोको ज्यारे तमे सांसद तरीके चूंटाया ने आज लोकोए तमने मत आप्या था ने आज आ लोको घर तोड़ी नाख्या छे, तो आ लोको माटे बेन हमारी रजूआत है। हमारे कोईथी लड़वानुं नथी, हमारे कोईथी बहसबाजी करवी नथी, हमें अमारो हक मांगवा आया छे, ना कि हमें भीख मांगवा आया छे। तो एना लीधे बेन आ लोकोनी आवाज संसद में उपाड़े ने त्याथी संसद लेवलथी ज, कारण के अहींया तो हमें रूपाणी साहेबने पण रजूआत करी थाक्या छे, एटले आ मुद्दो दिल्ली सुधी जाए ने बेन हमारी आवाज त्या पहोंचाड़े ने कदाच बेन नहीं पहोंचाड़ी सके तो हमें लोग सक्षम छीए दिल्ली सुधी आवाज पहोंचाड़वा माटे, हमें कोई कसर नहीं छोड़ी। छेल्ला 11 દિવસથી ધરના પર બેઠા છે। सांसद रंजनबेन भट्ट છે, હજુ સુધી ત્યાંની મુલાકાત લીધી, અમને તો ખબર બી નથી કે અમે લોકો ધરના પર બેઠા છે, કેમ કે પેપર બી નથી વાંચતા ને ટીવી પણ નથી જોતા, એટલે અમને કશું ખબર નથી, ના પાડી કે બેન પેપર નથી વાંચતા। હવે આજે અત્યારે અહીંયા રજૂઆત કરી, આવેદન પત્ર આપ્યું, તો અમારું ઘર તૂટી છે તો અમે ગુસ્સે તો થઈશું જ ને। તો જેમાં સાથે ભરત ડાંગરનો પૂરેપૂરો સાથ સરકાર રહ્યો છે ઘર તોડવાની અંદર, યોગેશ પટેલનો પૂરેપૂરો સાથ સરકાર રહ્યો છે, વિનોદ રાવ હતા તે વખતે કમિશનર, એ 3 જણે થઈને અમારા સંજયનગર ઝૂંપડપટ્ટી રાતોરાત હટાવી નાખવામાં આવી છે, વગર નોટિસે તોડી નાખવામાં આવી છે। અને આજે અમે અમારો ગુસ્સો ઠાલવીએ છીએ તો એમને ગમતું નથી કે અહીંયા આવીને જોરથી બોલવું નહીં,
તેવું રંજનબેન ભટ્ટનું કહેવું છે કે તમારે જોરથી નહીં બોલવું. કેમ જોરથી ના બોલીએ? અમારું ઘર તોડવા પહેલાં અમારી પરમિશન લેવામાં આવી હતી, નથી લેવામાં આવી. જ્યારે બી હોય ત્યારે ગરીબ જનતાનો અવાજ દબાવવામાં આવે છે અને એને બહુ વધારે આપણે કંઈક બોલીએ તો આ લોકો પોલીસ બોલાવીને અંદર કરાવે છે. ગાંધીનગરથી સીએમ સાહેબનો જવાબ આવેલો હતો જ્યારે વિજય રૂપાણી સાહેબનો, તો એમને મને કીધું હતું ટૂંક સમયમાં તમારા ઘરનું કામ ચાલુ થઈ જશે. તે જવાબને આજે 1 વર્ષ થઈ ગયું છે, પણ આ લોકો સીએમના જવાબને બી શું કહેવાય બીજેપી શું કહેવાય ગોળીને પી ગઈ છે, એનો બી કોઈ અસર પડ્યો નથી એમની પર. અને જો વહેલી તકે મકાન બનાવીને ત્યાં નહીં આપવામાં આવે તો અમે દરેક લેડીઝ એક ઘરમાંથી એક લેડીઝ એટલે 1841 મકાન છે, અમે 1841 લેડીઝ દિલ્હી જઈશું નરેન્દ્ર મોદી સાહેબ પાસે કે અમારી રજૂઆત સાંભળો. જે વડોદરાની અંદર આવાસ યોજનાના નામ પર જે પ્રધાનમંત્રીને જે આ લોકોએ કલંક લગાડ્યું છે વડોદરા સિટીની અંદર કે ભાઈ પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજનાનું બોર્ડ લાગે છે બહુ મોટું, સાથે નરેન્દ્ર મોદી સાહેબનો ફોટો લાગે છે અને એની ઉપર જ કૌભાંડો ચાલી રહ્યા છે. वहीं सांसद रंजनबेन भट्ट ने इस मामले से मुख्यमंत्री को अवगत कराकर आवास योजना जल्द शुरू किए जाने का भरोसा जताया, जबकि हकीकत ये है कि मुख्यमंत्री ने 1 साल पहले ही इस आवास योजना को बनाने के निर्देश दे दिए हैं. उसके बाद भी आवास योजना शुरू तक नहीं की गई है. जी संजयनगરના રહીશોએ આવેદનપત્ર મને આપ્યું છે. એમના જે મકાન તૂટ્યા છે અને ત્યાર પછી એમને ભાડું પણ મળવું જોઈએ, જે આ કોરોના મહામારીમાં લોકડાઉનમાં પણ એમને મળ્યું નથી. તો એમણે જે મારી આગળ વાત મૂકી છે, હું કમિશનર સાહેબ પાસે ચોક્કસ એ વાત મૂકીશ અને મકાન પણ જલ્દીથી બાંધે એટલે જેનાથી એ લોકોને રહેવા માટેની પણ એક સગવડ થઈ જાય. એમની વાત મેં સાંભળી લીધી છે, હું સાહેબને ચોક્કસ રજૂઆત કરીશ. कोरोना संक्रमण से लोगों में इतना ज़्यादा डर बैठ गया है और इतना ज़्यादा लोगों को परेशान देखकर लोग डरने लगे हैं कि अब कोरोना से डरकर खुदकुशी के मामले भी सामने आ रहे हैं. रियल एस्टेट बिजनेसमैन ने कोरोना के डर से की थी खुदकुशी. कुछ दिन पहले ये मामला सामने आया था. पुलिस की जांच में और पोस्टमार्टम में इस पूरी घटना का खुलासा हुआ है. 2 दिन पहले गोत्री के सुदामा नगर के शिवम अपार्टमेंट में दिलीप देसाई नामक शख्स की संदिग्ध स्थिति में लाश बरामद हुई थी. इस मामले पुलिस खुदकुशी और हत्या दोनों ही पहलू पर जांच कर रही थी. जांच में एफएसएल, फिंगरप्रिंट और पोस्टमार्टम के आधार पर की गई जांच के बाद मृतक दिलीप देसाई ने कोरोना के डर से खुदकुशी की होने का मामला सामने आया है. इस मामले डी डिवीजन के एसीपी AB राजगौर ने मामले पर विस्तृत जानकारी दी. જે દિલીપભાઈ દેસાઈ નામના વ્યક્તિની લાશ મળી આવેલી એ બાબતે ગઈકાલે એમની લાશને પોસ્ટમોર્ટમ માટે મોકલી આપવામાં આવેલ. જગ્યા પર FSL અને ફિંગરપ્રિન્ટને પણ બોલાવવામાં આવેલ. શરૂઆતના તબક્કે એ એક શંકાસ્પદ મોત જણાઈ આવેલ. એની અંદર વધુ આગળ તપાસ કરતા અને ઘરના તેમજ અડોશી પડોશીની પૂછપરછ કરતા એક વસ્તુ એવી ક્લિયર થઈ છે અને પોસ્ટમોર્ટમના અંતે પણ કે આ જે મરણ જનાર છે એમને છેલ્લા 3-4 દિવસથી તબિયત સારી નહોતી, ડિપ્રેશનમાં હતા અને પોતાને કોરોના થયો છે અથવા હશે એવા ડરના કારણે પોતાના ઘરનાને પણ તકલીફ ન પડે એવા હેતુથી એમણે પોતાની જાતે જ પોતાના હાથ ઉપર ચપ્પા વડે નસ કાપેલી છે. પોસ્ટમોર્ટમ નોટમાં પણ એ ક્લિયર થયું છે કે એમના બોડી પર જે હાથ ઉપર જે ઈજાઓ દેખાઈ છે એ તમામે તમામ ઈજાઓ વ્યક્તિએ જાતે કરેલી ઈજાઓ છે. એના કારણે અને એના પછી જે FSL અને ફિંગરપ્રિન્ટને લાવેલા તો ઘરની અંદરથી જે લોહીના દાગને મળેલા અને એમાં પગનો પંજો પણ મળેલો. એમાં પણ એવું જ ક્લિયર થયું કે એ પગના પંજા છે એ આ દિલીપભાઈના પોતાના છે. સમગ્ર ઘરમાંથી અન્ય કોઈ પણ બહારના વ્યક્તિની ફૂટપ્રિન્ટ કે ફિંગરપ્રિન્ટ મળી આવેલી નથી, એ પણ ક્લિયર થઈ ગયું. ત્યારે અંતે એવું સ્પષ્ટપણે જણાઈ આવે છે કે દિલીપભાઈએ જાતે જ પોતાની નસ કાપી અને આપઘાત કરવાનો પ્રયત્ન કરેલો, પણ એમાં પૂરતી સફળતા નહીં મળી હોય એ કારણે એ પોતે ઘરમાંથી બહાર નીકળી લિફ્ટમાં બેસી અને 5મા માળે જઈ અને ત્યાંથી નીચે કૂદકો માર્યો હોય એવું હાલની તપાસમાં જણાઈ આવેલું છે. પોસ્ટમોર્ટમ નોટમાં અને ડૉક્ટરશ્રી સાથેની ચર્ચા અને એમાં પણ એક વસ્તુ સ્પષ્ટ દેખાય કે આખા શરીરે બીજે ક્યાંય કોઈ ઈજાઓ નથી. જે લાશ પરથી માથામાં સામાન્ય ઈજા ને એ ઉપરથી નીચે પડવાના કારણે ફ્રેક્ચરને એવું થયેલું છે. બાકી અન્ય કોઈ રીઝન જણાઈ આવેલું નથી.
તો તેમ છતાં બી ઘરનાની જે કોલ ડિટેલ્સ ને છે એની પૂછપરછ એની તપાસ હાલમાં ચાલુ છે. હાલના તબક્કે એવું સ્પષ્ટ જણાઈ આવેલું છે કે આ દિલીપભાઈ દેસાઈએ પોતાને કોરોના હોવાના ડરના કારણે અથવા અન્ય બીજું કોઈ કારણ હોય તો એની શોધખોળ ચાલુ છે. પણ હાલમાં તો આ તબક્કે એમણે જાતે જ પોતાની નસો કાપી સુસાઇડ કરવાનો પ્રયત્ન કરી, એમાં સફળતા નહીં મળતા ઘરમાંથી બહાર નીકળી અને 5મા માળેથી જાતે જ નીચે કૂદકો મારેલો છે અને મરણ ગયેલા છે તેવું જણાઈ આવેલું છે. और किशनवाड़ी के नुर्म आवास निवासियों की जान पर खतरा मंडरा रहा है और उसकी वजह है खस्ता हाल आवास. माधवनगर में ऐसी घटना हो चुकी है और फिर एक बार किशनवाड़ी के ये नुर्म आवास निवासियों में वही घटना को लेकर डर का माहौल है. वडोदरा के पूर्व इलाके के आजवा रोड पर किशनवाड़ी नुर्म आवास के घर खस्ता हाल हो चले हैं. अब तो इन आवासों के हाल ऐसे हो गए हैं कि निवासियों के सर पर ही छत की पपड़ियां टूटकर गिर रही है. किशनवाड़ी नुर्म आवास के ब्लॉक नंबर 35 में 31 नंबर के घर में रहने वाले आशाबेन के सिर पर ऐसे ही छत की पपड़ियां गिर पड़ी, जिसके चलते उन्हें काफ़ी चोट पहुंची. घायल आशाबेन को इलाज हेतु 108 एम्बुलेंस के जरिए एसएसजी अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी स्थिति स्थिर बनी हुई है. વડોદરા શહેરના ગરીબોના જ્યારે ઝૂંપડા તોડવામાં આવે ત્યારે ઝૂંપડા તોડીને તેમને અહીંયા નુર્મ આવાસ યોજના એટલે કિશનવાડીમાં આવાસ યોજનામાં મકાન આપવામાં આવ્યા. પરંતુ હાલ જોઈ શકો છો વડોદરા શહેરના કિશનવાડી નુર્મ આવાસ યોજનામાં કેટલાય સમયથી લોકોના ઘરમાં પોપડા પડી રહ્યા છે, પાણી ટપકી રહ્યું છે, સંડાસ બાથરૂમ નાના નાના પડે. એટલે આ યોજનાની અંદર વડોદરા મહાનગર સેવા સદનના અધિકારીઓ કર્મચારીઓએ બસ મોટો ભ્રષ્ટાચાર કર્યો છે. બીજી બાજુ જોઈ શકો છો આજે કિશનવાડી નુર્મ આવાસ યોજનામાં આ એક મકાનને તિરાડ પડી ગઈ ને ઉપરથી મોટો પોપડો પડ્યો છે. આટલા મોટા જો પોપડા અહીંયા પડતા હોય તો વડોદરા મહાનગર સેવા સદને જે કામગીરી કરી છે કામગીરી બિલકુલ ભ્રષ્ટાચાર રૂપી કામગીરી છે. વડોદરા શહેરના મેયર, ચેરમેન, કમિશનર સાહેબને વિનંતી છે કે વડોદરા શહેરના નાગરિકો તમને ખોબે ખોબે મત આપ્યા છે, સાથે એ લોકોએ એમની મહામૂલી જમીન આપી છે ત્યારે તમે એમને મકાન આપ્યા છે અને આ મકાન પણ જોઈ શકો છો ભ્રષ્ટાચાર રૂપિયા મકાનો રોજે રોજ તિરાડો પડી રહી છે, પોપડા પડી રહ્યા છે, કોઈ વ્યવસ્થા નથી, મકાનો પડી જાય તેવી હાલતમાં છે. અમારી સીધી માંગ છે વડોદરા શહેરના મેયર, ચેરમેન, કમિશનર સાહેબને કે તાત્કાલિક ધોરણે ઉડાના જે પણ મકાનો પડવા લાયક છે, તૂટી જવા લાયક છે તેવા તમામ લાભાર્થીઓને તાત્કાલિક નવા મકાન આપે તેવી અમારી માંગ છે. सामाजिक कार्यकर अतुल गामेची. कोविड-19 के चलते पैरोल पर छोड़े गए कैदियों का एसएसजी अस्पताल में कोरोना टेस्ट हुआ. कोरोना टेस्ट के बाद कैदी वापस जेल में किए जाएंगे बंद. कोरोना के बाद हुई तालाबंदी में देश भर की जेल के कैदियों को पैरोल पर छोड़ दिया गया था, जिन्हें अब वापस जेल में बंद किया जा रहा है. और जेल में बंद करने से पहले सभी कैदियों का कोविड-19 टेस्ट भी किया जा रहा है, जिसके तहत आज करीबन 25 से 30 कैदियों का एसएसजी अस्पताल में कोरोना वायरस टेस्ट किया गया. इन कैदियों के कोरोना टेस्ट नेगेटिव आने पर उन्हें फिर से कैद कर लिया जाएगा. लेकिन कैदियों में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच जेल में जाने पर आपत्ति जताते हुए कहा कि फिलहाल कोरोना की बीमारी अपने चरम सीमा पर है. ऐसे में जेल में कैपेसिटी से ज़्यादा कैदी होने से उन पर कोरोना का खतरा है. वहीं कुछ कैदियों की सज़ा पूरी हो जाने के बावजूद उन्हें रिहा नहीं किए जाने पर भी सवाल उठाए गए. પેરોલ પરથી 2.5 મહિના થઈ ગયા, આ 3 મહિના થવા આવ્યા. હું વડોદરામાં જ રહું છું, સલાટોલામાં. બરાબર, મેં જેની સજા પૂરી થઈ ગઈ છે, 11 વર્ષ અમને થઈ ગયા છે. હજુ સરકાર લખાણ આપતી નથી કે જે માફી આપતી હતી એ 12 વર્ષે છોડી દેતો હતો. હજુ સુધી કોઈ માફી આપી નથી. સરકાર કંઈ લખાણ નહીં આપતી તો શું કરે? જે 433 મુજબનો જે કાયદો છે બનાવેલો છે એના પર કોઈ નિયમ પાળતો નથી. અને હું છેલ્લા 10-11 વર્ષથી વડોદરા મધર જેલમાં છું. હાલ અમને જે સરકારશ્રીના આદેશ મુજબ જે રજા પર છોડવામાં આવ્યા હતા એ રજાના આજે 3 મહિના પૂરા થયા છે, પરંતુ દિન પ્રતિદિન અત્યારે કેસો વધતા જાય છે. તો અત્યારે ખરેખર બહુ ગંભીર પરિસ્થિતિ છે. તો આવી પરિસ્થિતિના અંદર અમને જો રજા વધારી આપે, અમે રજૂઆત કરી હતી પણ રજા વધારવામાં ના પાડી. જો રજા વધારી આપવામાં આવે તો અમારા ઘર પરિવારને એક સહારો બને અને આવી પરિસ્થિતિના અંદર અમારા એક હૂંફ રહે ઘર પરિવારને કે જેલના અંદર 900 કે 1000ની
એ છે કેપેસિટી. આજે 1700-1800 કેદી અંદર હોય તો અત્યારે અમારો પ્રશ્ન એ છે કે અમને રાખશે ક્યાં, અને આવું સંક્રમણ વધશે તો આજે અમારા ઘર પરિવાર છે, અમને કંઈક થઈ ગયું તો એની જવાબદારી કોની? અહીંયા રિપોર્ટ કરવા માટે આવ્યા છે કોવિડ-19નો ચેકઅપ કરવાનો કે ભાઈ નેગેટિવ છે કે પોઝિટિવ છે તમારે. વાત કરવાની હતી કારણ કે જેલમાં ડિસ્ટન્સનું અહીંયા આગળ બહાર સરકારશ્રી કહે છે પણ અંદર ડિસ્ટન્સ તો છે નહીં, કેદીઓ વધારે છે, એના કારણે અમને રજા વધારવા માટે અમે અરજી પણ કરેલી પણ ત્યાંથી એમ કહે છે કે ઉપરથી ઓર્ડર નથી, પણ સુપ્રીમ કોર્ટથી હાઈકોર્ટ સુધીનો ઓર્ડર પણ છે. વધારી આપે તો સારું રહે, એમ કે મતલબ કે ઘરમાં પણ પરિવારમાં અમને કંઈ કામ થતું નહીં, આપણે ગમે તે રીતે આ રીતનું ખાવા પીવાની વ્યવસ્થા કરી શકીએ, ખેતી કંઈક થોડી ઘણી હોય તો કંઈક. હા, કેદીઓની પણ સંખ્યા વધારે છે અંદર, કારણ કે હા એક બેસની અંદર 40 માણસ રહે. હા, ડિસ્ટન્સ એ જળવાઈ ના રહે, એના કારણે આ સરકારશ્રીએ રજા આપી પણ અમે હજુ તો કંઈ નિર્ણય લીધો નહીં વધારવા માટેનો. જેલમાં 11 વર્ષથી છે. કોરોનાની મહામારીના કારણે નામદાર સુપ્રીમ કોર્ટની ગાઈડલાઇન્સ મુજબ અમને પેરોલ પર છોડવામાં આવે છે, બરાબર. હવે જેલને અત્યારે વડોદરા જેની કેપેસિટી તો આપ સાહેબ લોકોને ખબર છે. હવે અત્યારે જ્યારે અમને છોડવામાં આવે ત્યારે કેસની સંખ્યા ઓછી હતી, અત્યારે આજે 4 દિવસથી 1લી તારીખથી 50, 52, 61, 64 આટલા કેસો થાય છે. હવે એ ટાઈમ પર અમારે હવે જેલમાં હાજર થવાના. હું અત્યારે વડોદરા મધ્યસ્થ જેલમાં છેલ્લા 12 વર્ષથી સજા કાપું છું, આજીવન કેદની. અને અત્યારે કોરોના મહામારીના કારણે નામદાર સુપ્રીમ કોર્ટ હાઈ પાવર કમિટીની ગંભીરતાને ધ્યાને લઈને સરકારે અમને 90 દિવસની પેરોલ પર છોડેલ છે, પરંતુ અત્યારે અમારે હાજર થવાનું છે જેલમાં. અને અત્યારે ઉત્તરોત્તર કોરોનાના વાયરસના સંક્રમણના કેસો વધી રહ્યા છે. દેશ અને દુનિયામાં બધા જ મહામારીના ભોગ બનેલા છે. એવા સંજોગોમાં સરકારે નક્કર અને યોગ્ય નિર્ણય લઈને જે લોકોએ સજાના 50%થી વધુ સજા ભોગવી દીધેલ છે એ લોકોને કાયમી જેલ મુક્તિનો નિર્ણય લેવામાં આવે એવી અમારી લાગણી છે.